صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم افحسب الذین کفروا ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء انا اعتدنا جہنم للکافرین نزلا۔ 16ویں پارے میں تیسرے رکوع کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے یہ سورت میں ذکر کیا ہے کیا کافر لوگ اس بات کا خیال کرتے ہیں کہ وہ میرے بندوں کو میرے علاوہ اپنا دوست اور ولی بنا لیں گے۔ یہ دوست ان کا بنانا ان کو کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ انا اعتدنا جہنم للکافرین نزلا، بے شک ہم نے کافروں کے لیے جہنم کو بطور مہمانی کے تیار کر رکھا ہے۔ گویا کہ کافروں کو اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو اپنا ولی اور دوست بنانا یہ ان کا طرز عمل جو ہے درست نہیں ہے، بلکہ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہی اپنا ملجا اور ماوا جو ہے وہ بنانا چاہیے۔ قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کائنات میں عمل کرنے کے اعتبار سے سب سے زیادہ گھاٹے میں اور خسارے میں کون ہے؟ اے نبی کو کہہ دیجئے میں تمہیں یہ نہ بتلاؤں، قل کہہ دیجئے هل ننبئکم کہ میں تمہیں نہ بتلاؤں، ہم تمہیں نہ بتلائیں، بالاخسرین کون زیادہ گھاٹے میں ہے، اعمالا عمل کے اعتبار سے عمل بھی کیا ہے لیکن پھر بھی سودا گھاٹے کا کیا، ان کو فائدہ کچھ نہیں ملا، خسارہ ہی خسارہ ملا۔ وہ کون لوگ ہیں؟ الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، وہ لوگ جن کی کوشش جو ہے وہ دنیا کی زندگی میں مر کھپ گئی، جن کی کوششیں دنیا کی زندگی میں ہی ضائع ہو گئی۔ وہم یحسبون، اور وہ خیال کرتے ہیں، انہم یحسنون صنعا، کہ وہ بہت اچھے کام کرتے ہیں۔ دنیا کے معاملات میں ساری زندگی وہ مر کھپ جاتے ہیں، محنت کرتے رہتے ہیں صبح سے لے کر شام تک، اور وہ تصور کرتے ہیں ہم اچھے اعمال کر رہے ہیں، لیکن حقیقت میں اچھے اعمال نہیں ہیں۔ اولئک الذین کفروا بآیات ربہم، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے پروردگار کی آیات کا انکار کیا، ولقائہ، اور اس کی ملاقات کا بھی انکار کیا، فحبطت اعمالہم، تو ان کے اعمال جو ہے وہ برباد ہو گئے۔ فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا، قیامت کے دن ہم ان کے اعمال کے لیے کوئی میزان بھی نہیں لگائیں گے، انہیں تولا بھی نہیں کرے گا۔ قیامت کے دن ایسے ہوں گے بغیر حساب و کتاب کے ہی جہنم رسید کر دیے جائیں گے۔ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں چلے جائیں گے، دعا کیا کریں اللہ تعالی ہمیں ان میں شامل فرما دے۔ اور کچھ لوگ ایسے ہوں گے جنہیں بغیر حساب و کتاب جہنم میں داخل کر دیا جائے گا، والعیاذ باللہ، اللہ تعالی ہمیں ان سے محفوظ فرمائے۔ اس بارے میں واضح طور پہ اللہ نے ذکر کیا، گویا کہ قیامت کے دن مختلف لوگوں کے مختلف طرز عمل کے اوپر جو ہے وہ اعمال تولے جائیں گے۔ کچھ لوگوں کے اعمال جو ہے وہ کسی کام کے نہیں ہوں گے، لہذا ان کے لیے میزان ہی مقرر نہیں کیا جائے گا۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کی محنتوں کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ضائع ہو گئی، ساری زندگی دوڑ دھوپ کرتے رہے، بھاگتے رہے، مرتے اور کھپتے رہے، اور سمجھتے رہے ہم نے بڑے خوبصورت کام کیے ہیں، لیکن وہ اتنے خوبصورت ہیں کہ ان کے لیے میزان ہی لگانے کی ضرورت نہیں ہوگی، اور ان کو جو ہے وہ گھسیٹ کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا، والعیاذ باللہ۔ ذالک جزاؤہم جہنم، یہی لوگ ہیں ان کا بدلہ جہنم ہے، بما کفروا، اس وجہ سے کہ انہوں نے کفر کیا، واتخذوا آیاتی ورسلی ہزوا، انہوں نے میری آیتوں کو اور میرے رسولوں کو مذاق کا نشانہ بنایا، میری آیتوں پہ بھی مذاق کیا اور میرے رسولوں کے ساتھ بھی مذاق کیا، تو ان کو اس کفر کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا ٹھکانہ جو ہے وہ جہنم بنا دیا۔ اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ ان آیات کے مراد جو ہے وہ کافر لوگ ہیں، اور جو ہے وہ مرتد لوگ ہیں، جو لوگ کفر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ اور جو اسلام لانے کے بعد پھر مرتد ہو جاتے ہیں، ایسے لوگوں کو ہی کہا جا رہا ہے کہ ان کے اعمال جو ہے وہ برباد ہو گئے، اور ان کے لیے کل قیامت کے دن جو ہے وہ میزان بھی نہیں لگایا جائے گا۔ لیکن کچھ اور بھی لوگ اس میں شامل ہیں جو خیال کرتے ہیں کہ وہ اچھے عمل کرتے ہیں۔ اہل علم نے یہاں پہ ذکر کیا وہ حضرات جو بدعات کا ارتکاب کرتے ہیں، جن چیزوں کی شریعت نے اجازت نہیں دی ہے اور عبادات میں وہ اپنی منمانی کرتے ہیں، یہ بھی لوگ جو ہیں ان کی کوششیں دنیا میں رائے گاں چلی گئی۔ جس دن میں عبادت کرنی اس دن میں کرنی نہیں ہے، جس دن میں نہیں کرنی اس دن میں کرنی۔
जो इबादत अल्लाह ने हुक्म दिया वो करो, वो करनी नहीं, और जो इबादत करने का हुक्म नहीं दिया वो कहते हैं वो करनी है। तो ऐसे लोग भी जो हैं उनके अमाल भी बर्बाद हो जाएंगे, क्योंकि बिदअत इख्तियार करने वाला वो ये समझता है कि अल्लाह के नबी को तो पता नहीं चला ये नेकी का काम था और खैर का काम था, लेकिन मुझे पता चल गया, मैं तुम्हें बतलाता हूँ ये खैर का काम करना चाहिए। जैसे लोग कहते हैं ये काम कर लिया तो क्या हर्ज है इसमें, आखिर अच्छा ही तो है, मैं जो है वो नमाज ही तो पढ़ता हूँ, रजब के महीने में 2 नफल ही तो पढ़ते हैं, नफल पढ़ने से क्या हो जाता है। कहा ये अल्लाह के रसूल ने पढ़ने का हुक्म दिया है तो पढ़ लो, नहीं पढ़ने का हुक्म दिया तो क्यों पढ़ते हो, किसी ख़ास मुनासबत की वजह से उसको क्यों बनाते हो, शरीयत क्यों बनाते हो। ऐसे लोगों की मेहनतें जो है वो रायगां चली जाएंगी। बिदात का इर्तिकाब करने वाला जो है उसके लिए तौबा भी नहीं होती, इसलिए कि वो सारी ज़िंदगी यही समझता रहता है कि मैं अच्छे अमल कर रहा हूँ, तो जब मैं अच्छा अमल कर रहा हूँ तो मैंने तौबा क्यों करनी। तौबा तो वो करे जो आदमी को एहसास हो जाए कि मैंने काम जो है वो गलत किया है। तो कहा इन आयात से मुराद मुर्तद्दीन भी हैं, काफिरीन भी हैं, और उसके साथ साथ बिदात का इर्तिकाब करने वाले भी हैं। जैसा कि हदीस पाक में आता है कि आपने फरमाया क़यामत का दिन होगा, मैं हौज़ कौसर पे मौजूद होऊंगा और मेरे पास जो है वो कुछ लोग लाए जाएंगे, उनको मैं देखकर पहचान लूँगा कि ये मेरी उम्मत के लोग हैं, लेकिन फरिश्ते दरमियान में दीवार करके खड़े हो जाएंगे और वो उनको पीछे को धकेल देंगे। मैं कहूँगा ये मेरी उम्मत के लोग हैं, मुझे इनको आगे आने दीजिए, इनको पानी पीने की इजाज़त दीजिए। तो उस वक़्त फरिश्ते जवाब देंगे कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको मालूम नहीं आपके दुनिया से चले जाने के बाद इन लोगों ने दीन में क्या तब्दीलियाँ पैदा कर दी, दीन को तब्दील करके रख दिया था। तो इससे मुराद मुर्तद्दीन भी हैं और इससे मुराद जो है बिदात का इर्तिकाब करने वाले भी हैं, जिन्होंने दीन अपनी मनमानी का बना दिया और अपनी मर्ज़ी का बना दिया। इसलिए इंसान को वही इबादत करनी चाहिए जो अल्लाह और उसके रसूल ने बता दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करके दिखा दी, या आपने करने का हुक्म दिया, या आपकी ज़िंदगी में सहाबा ने किया और आपने उसके ऊपर इनकार नहीं किया, वो अमाल तो करने की इजाज़त है। लेकिन जो अमाल आपने किए नहीं या करने की इजाज़त नहीं दी, ऐसे अमाल के इंसान को करीब भी नहीं जाना चाहिए। ये अमल इंसान की नजात का ज़रिया नहीं बल्कि तबाही का ज़रिया बन जाएंगे। इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात, बेशक वो लोग जो ईमान लाए और नेक अमल किए, कानत लहुम जन्नातुल फिरदौसी नुज़ुला, उनके लिए जन्नत फिरदौस में जो है वो मेहमान नवाजी होगी, उनकी मेहमान नवाजी जो है जन्नत फिरदौस में होगी। दुआ किया करे अल्लाह ताला हम सबको जो है वो जन्नत फिरदौस में जगह नसीब फरमा दे। खालिदीन फ़ीहा ला यबगून अन्हा हिवला, वो उसमें हमेशा हमेश रहेंगे और उससे पलटने को कभी भी पसंद नहीं करेंगे, उस जगह को छोड़कर तब्दील होने को कभी भी पसंद नहीं करेंगे। कुल लौ कानल बहरु मिदादन लिकलिमाति रब्बी लनफ़िदल बहरु क़ब्ल अन तनफ़द कलिमातु रब्बी। ए प्यारे हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम, आप फरमा दीजिए अगर समंदर जो है वो स्याही बन जाए तेरे रब के यानी मेरे रब के कलिमात के लिए, तो समंदर जो है वो ख़त्म हो जाएंगे इससे पहले कि मेरे रब के कलिमात जो है वो ख़त्म हो। वलौ जिअना बिमिस्लिही मददा, अगर हमसे उसके बराबर जो है वो और भी ले आए। जैसा कि एक दूसरी आयत में भी अल्लाह ताला ने फरमाया वलौ अन्नमा फिल अर्द मिन शजरतिन अक़लाम, अगर ज़मीन में सारे दरख्तों की कलमें बन जाएं और समंदर जो है इसके बाद उसको बढ़ा दिया जाए 7 समंदरों के साथ, तो अल्लाह तबारक व ताला के कलिमात जो है वो फिर भी ख़त्म नहीं होंगे। अगर तमाम समंदरों की स्याही बना दी जाए और तमाम दरख्तों के कलम बना दिए जाएँ, अल्लाह की तारीफ़ात जो है वो इससे कहीं ज़्यादा हैं और वो ख़त्म होने का नाम जो है वो नहीं लेती हैं। इसलिए अल्लाह ताला की इंसान को हमेशा तारीफ़ करनी चाहिए और उन्हीं कलिमात के साथ करनी चाहिए जो अल्लाह ताला ने खुद जिक्र कर दिए। अपनी तरफ से इंसान अल्लाह की क्या तारीफ़ कर सकता है। इसलिए बाज़ रिवायात में आता, आप फरमाया करते थे अल्लाहुम्मा ला उहसी सनान अलैका कमा अंता असनैत अला नफ्सी, या अल्लाह तेरी तारीफ़ मैं नहीं बयान कर सकता जैसे तूने अपनी तारीफ़ जो है वो बयान की। तो मैं उन्हीं कलिमात के साथ तारीफ़ करता हूँ जो तूने अपने कलिमात के साथ जो है वो तारीफ़ बयान की है। सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर, या हय्यु या क़य्यूम ला इलाहा इल्लल्लाह वला नअबुदु इल्ला इय्याह। इस तरह के तमाम कलिमात जो हैं अल्लाह ताला की तारीफ़ के खूबसूरत कलिमात हैं। कुल, ए प्यारे हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम, आप कह दीजिए इन्नमा अना बशरुम मिथलुकुम, मैं तो तुम्हारी तरह का एक इंसान हूँ। यहाँ भी वही कल वाली बात जो मैंने जिक्र की सराहत के साथ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया। ए नबी करीम अल्लाह ताला फरमाते हैं अपने इन लोगों को कह दीजिए मैं तो तुम्हारी तरह का एक इंसान हूँ, बशर हूँ, यूहा इलैया, मेरी तरफ वही की जाती है, तुम्हारी तरफ वही नहीं होती। इन्नमा इलाहुकुम इलाहुन वाहिद,
अन्नमा इलाहुकुम इलाहुन वाहिद, तुम्हारा माबूद तो सिर्फ एक माबूद बरहक है। फमन कान यरजू लिक़ा रब्बिही, जो कोई आदमी अपने रब की मुलाकात का यकीन रखता है उसे चाहिए कि यामल अमलन सालिहा, नेक अमल करे, वला युशरिक बिइबादति रब्बिही अहदा, और अपने परवरदिगार के साथ किसी को भी जो है वो शरीक ना ठहराए। तो ये आखिरी आयत में अहले इल्म ने इस्तदलाल किया इस आयत से कि अल्लाह तबारक व तआला ने अमल की कबूलियत के लिए दो शर्तें रखी। अमल की कबूलियत के लिए दो शर्तें रखी हैं। एक शर्त तो ये है कि उसमें तौहीद होनी चाहिए, शिरक नहीं होना चाहिए, इखलास होना चाहिए। खालिसतन अल्लाह ताला के लिए इबादत की जाए, अगर उसमें रियाकारी या शिरक आ गया तो अमल काबिल कबूल नहीं होगा, एक शर्त। दूसरी शर्त अमलन सालिहन, नेक अमल हो। नेक अमल कौन सा होता है? जो अल्लाह के रसूल ने करके दिखाया है या करने का हुक्म दिया है या आपकी ज़िंदगी में किया गया तो आपने रोका नहीं, ये अमल नेक। इसके अलावा इंसान हज़ार मरतबा सोचता रहे ये काम बड़ा नेकी का है, वो नेकी का नहीं बन जाएगा। यानी गोया कि इखलास और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी, अगर ये दोनों चीज़ें किसी अमल में पाई जाती हैं तो वो अमल अल्लाह के दरबार में काबिल कबूल होता है, वगरना वो अमल जो है वो इंसान के मुंह के ऊपर मार दिया जाता है। मन अमिल अमलन लैसा अलैहि अमरुना फहुव रद्दुन, जिसने ऐसा काम किया जिसके ऊपर हमारी मोहर नहीं लगी हुई, वो इंसान का अमल जो है वो नाकाबिल कबूल है और मरदूद है। फिर अल्लाह ताला ने ये 16वां पारा है, 16वें पारे में ये सूरत कहफ के आखिरी रुकू चल रहे हैं। कल के दरस में काफ़ी सारी बातें रह गई थी, सूरत कहफ भी हम शुरू नहीं कर सके थे। बहरहाल सूरत कहफ जो है वो बड़ी फ़जीलत वाली सूरत है। इसकी फ़जीलत में एक हदीस तो यही है कि इसकी पहली 10 आयात या आखिरी 10 आयात जो बंदा ज़ुबानी याद कर लेता है, अल्लाह तबारक व ताला दज्जाल के फितने से उसको महफूज कर लेते हैं। तो लिहाजा इन 10 आयात को इंसान को याद करना चाहिए, चाहे पहली याद कर ले चाहे आखिरी कर ले, बल्कि दोनों ही याद कर ले, ताकि इंसान अल्लाह तबारक व ताला के इस जो है वो फितने से जो है वो जो दुनिया में आएगा उससे इंसान जो है वो बच सके। फिर उसके बाद इस सूरत के बारे में ये भी आता है कि हर जुमा के दिन इसकी तिलावत करनी चाहिए। हर जुमा के दिन जो है वो फजर की अजान से लेकर मगरब की अजान से पहले पहले तक इसकी तिलावत कर ले तो अल्लाह तबारक व ताला उसके लिए एक जुमे से लेकर दूसरे जुमे तक एक नूर जो है वो रोशन कर देते हैं, यानी उसके लिए रोशनी फैल जाती है। उस रोशनी की रोशनी में जो है वो इंसान ज़िंदगी जो है वो बसर करता है। फिर इसमें बेशुमार वाक़यात हैं। बहरहाल आखिरी जो पारा हमारा 16वां चल रहा है, आखिरी रुकू चल रहे हैं, इसमें मूसा अलैहिस्सलाम और खضر अलैहिस्सलाम का वाक़या जो है वो तफसील के साथ जो है वो जिक्र किया गया। जब मूसा अलैहिस्सलाम से किसी ने पूछ लिया कि आपसे बड़ा भी कोई आलिम है, तो वो कहने लगे नहीं, मैं सबसे बड़ा आलिम। उनके जहन में आ गया मैं अल्लाह का नबी हूँ, तो लिहाजा नबी के पास तो सबसे ज़्यादा इल्म होता है, तो ये कह बैठे कि मैं सबसे ज़्यादा आलिम। अल्लाह तबारक व ताला को ये बात पसंद आई तो कहा नहीं मूसा, एक और बंदा भी है जो तुझसे ज़्यादा इल्म वाला है। कहा वो कहाँ है? तो कहा जाओ दरिया के किनारे किनारे पे, वहाँ पे एक जगह जो है वो पानी के मिलने की जगह आती है, वहाँ पे जो है वो बंदा तुमसे मुलाकात करेगा। कहा कोई निशानी? या अल्लाह, कहा मछली ले जाओ और वहाँ पे वो मछली ज़िंदा होकर पानी में दाखिल हो जाएगी। चुनाचे मूसा अलैहिस्सलाम अपने ग़ुलाम के साथ, यूशा के साथ लेकर जो है वहाँ चले गए, लेकिन आगे गुजर गए तो फिर उस वक्त याद आया कि लाओ भी भूख लगी है, नाश्ता करना है, मछली लेकर आओ। तो कहने लगे वो तो मछली तो दरिया में चली गई थी, मुझे भूल ही गया मैं आपको बतलाता। तो कहा कहाँ है वो? कहा पीछे एक जगह थी, वहाँ पे जो है वो मछली ज़िंदा हुई और पानी में चली गई। चुनाचे चलते चलते फिर वापस वहाँ पे आए तो वहाँ पे खضر अलैहिस्सलाम से जो है वो मुलाकात। तो कहा खضر, मुझे हुक्म हुआ है कि आपसे इल्म हासिल करें, तो आप हमें इल्म ही सिखा दीजिए। कहा तुम मेरे साथ सब्र नहीं कर सकते, इसलिए कि जो इल्म मुझे दिया गया है वो आपके पास नहीं, और जो आपके पास इल्म है वो मेरे पास। कहा नहीं, मैं इंशाल्लाह सब्र करूँगा। चलो ठीक है। तो फिर 3 वाक़यात जो है वो पेश आए। एक वाक़या तो ये पेश आया कि कश्ती में सवार हो गए तो उस कश्ती का तख्ता तोड़ दिया। मूसा बोल पड़े ये तुमने क्या किया, ये तुमने गलत कर दिया, कश्ती में सवारी भी की है, उन्होंने मुआवजा भी नहीं लिया और उसका तख्ता भी आपने तोड़ दिया ताकि उनको जो है वो गर्क कर दिया जाए। कहा मैंने तुझे कहा नहीं था सब्र नहीं करना तूने, फिर बोल पड़े हो। कहो सॉरी कोई बात नहीं, पहली दफ़ा तो माफ़ होता है, पहली दफ़ा माफ़ कर दीजिए। कहा अच्छा चलो ठीक है। फिर आगे बढ़े तो एक बच्चा खेल रहा था, खضر अलैहिस्सलाम ने उसकी गर्दन पकड़ी और गर्दन तोड़ दी। मूसा अलैहिस्सलाम जैसा जरी आदमी और जो है वो फ़ौरन जो है वो जुरत करने वाला, वो फ़ौरन बोल उठे खضر ये क्या कर दिया, अल्लाह के बंदे को खुदा खौफी नहीं, भाई एक बच्चे को नाहक जो है तूने कत्ल कर दिया। कहा मूसा मैंने तुझे कहा नहीं था, तू खामोश नहीं हो सकता, तुमने सब्र नहीं करना। कहा
अच्छा, ओफो, फिर गलती हो गई, चलो आखिरी बार एक मौका और देता, अब नहीं मैं ऐसा करूँगा। चलो कहा ठीक है। फिर आगे चले तो एक कौम के पास से गुजरे, भूख लगी हुई थी, उनसे कहा हमें खाना खिला दो। वो कहने लगे हमने नहीं खिलाना। खाना न दिया तो बस्ती से बाहर निकलने लगे तो एक दीवार टूटने वाली थी। खज़र अलैहिस्सलाम ने हाथ फेरा और दीवार जो है वो फौरन सीधी हो गई। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा ये क्या किया तूने? फ्री के अंदर उनकी दीवार सीधी कर दी है, इन्होंने तो खाना भी नहीं खिलाया था, इनसे कोई मुआवजा ही ले लेते। कहा मूसा अब बात ख़त्म हो गई, मेरा तेरा मुआहदा ख़त्म है, जिन बातों पे तू सब्र नहीं कर सका उन बातों के बारे में तुझे बतलाता हूँ। कहा वो क्या बातें हैं? कश्ती का तख्ता मैंने इसलिए तोड़ा था, आगे एक जालिम बादशाह था, वो सालिम कश्तियों को पकड़ लेता था और इन मजदूर लोगों की मजदूरी ख़त्म हो जानी थी। मैंने कश्ती का तख्ता तोड़ दिया, जब वो देखेगा ये ऐब वाली है तो इनको छोड़ देगा, ये आगे जाकर अपना तख्ता फिर दोबारा जोड़ लेंगे और इनका काम जो है वो चलता रहेगा। वो बच्चा जिसकी गर्दन तोड़ी थी वो नाफरमान था और अल्लाह ताला को ये इल्म था कि ये बच्चा अपने वालिदैन को जो है वो नुकसान पहुंचाएगा और इनके वालिदैन नेक थे, चुनाचे उसको जो है वो कत्ल कर दिया गया ताकि वो उनके वालिदैन को नुकसान ना पहुंचा सके और अल्लाह ताला उसका बदल और दे देंगे उनको। और तीसरा, जो दीवार खड़ी की थी वो यतीम बच्चों की थी, उसके नीचे खजाना छुपा हुआ था, अगर वो दीवार टूट जाती तो खजाना बाहर निकल आता और बच्चे उस जायदाद से महरूम हो जाते। ये बड़े हो जाएंगे, उस वक्त तक दीवार मौजूद रहेगी तो ये खजाना अपना निकाल लेंगे और उसको इस्तेमाल कर लेंगे। ये वो बातें थी जिनके ऊपर तुम सब्र नहीं कर सके हो, मैंने उसकी तारीफ जो है वो वजाहत जो है वो कर दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया काश मूसा अलैहिस्सलाम कहीं खामोश रहते तो हमें और इस तरह की इल्मी बातें जो है वो सीखने का जो है वो मौका मिल जाता। लेकिन बहरहाल अल्लाह तबारक तआला जो चाहते हैं वही होता है। फिर उसके बाद ज़ुल्करनैन का किस्सा जो है वो जिक्र किया गया। ज़ुल्करनैन एक बादशाह गुजरा है जो बहुत ही अजीम बादशाह हुआ, जिसने मशरक़ व मगरब और शमाल और जनूब के इलाके सारे फ़तह कर लिए और हुकूमतें करता चला गया। कहते हैं कि खुसरू उसका नाम था या साइरस उसको जो है वो कहा जाता है। तो वो कई जगह पे गया, हत्ता कि मगरब की जानब गया जहाँ पे सूरज एक दलदल में गुरूब हो रहा था। वहाँ पे उसने एक कौम देखी जिनके जिस्मों के दरमियान और सूरज के दरमियान कोई चीज़ हायल नहीं थी। फिर इसी तरीके से एक और दर्रे पे गया, वहाँ पे जो रहने वाले लोग थे उन्होंने कहा ज़ुल्करनैन ये हमारे पहाड़ के इस तरफ एक कौम रहती है, वो बाहर आ जाते हैं तो बड़ा ओदम मचाते हैं, हमारे दरमियान और उनके दरमियान कोई दीवार खड़ी कर दो, हम तुम्हें मुआवजा दे दें। कहा नहीं, मुआवजे की ज़रूरत नहीं, लोहा या तांबा लेकर आओ, मैं तो पिघला कर तुम्हारे इस पहाड़ के दरमियान जो जगह खाली है उसको पुर कर देता हूँ। चुनाचे उस दर्रे को जो है वो पूरा कर दिया गया और सीसा पिघला कर उसके ऊपर जो है वो डाल दिया गया और वो दीवार बंद हो गई। उसके पीछे जो है वो याजूज और माजूज जो है ये कौम जो है वो मौजूद है और वो दीवार को नोचते हैं, खुरचते हैं, चाटते हैं, किसी तरीके से इसमें सुराख पैदा हो जाए तो हम दूसरी तरफ निकल आएँ। लेकिन अल्लाह ताला का भी हुक्म नहीं है, लिहाजा वो दीवार सालिम रहती है। वो खराजते खराजते बिल्कुल बरीक कर लेते हैं। फिर कहते हैं हम कल को जो है वो इसको मज़ीद तराशेंगे और कल को बाहर निकलाएंगे। कल को आते हैं तो वो दीवार फिर सही सालम हो चुकी होती है। तो फिर एक दिन ऐसा जब अल्लाह का हुक्म आएगा, वो कहेंगे इंशाअल्लाह कल को हम करेंगे, तो अगले दिन आएंगे तो सुराख थोड़ा सा बाकी रहता होगा, वो उस दीवार को जो है वो तराशेंगे, सुराख बना लेंगे और उससे निकल आएंगे और दुनिया में आकर ओदम मचाएंगे। सबसे ज़्यादा फितना और फसाद बपा करने वाली वो कौम है जिनको याजूज और माजूज जो है वो कहा जाता है। अल्लाह आलम इस वक्त कहाँ पे है कहाँ पे नहीं, उनका इल्म नहीं है, लेकिन जब वो लोग ज़ाहिर होंगे अल्लाह ताला उनको ज़ाहिर करेगा तो आकर दुनिया में फितना और फसाद फैलाएंगे और किसी के काबू में नहीं आएंगे। दुनिया में भी लोगों को कत्ल करेंगे, आसमान के ऊपर भी तीर चलाएंगे और जब आसमान की तरफ तीर फेंकेंगे तो ज़मीन की तरफ जो है वो खून आलूद तीर वापस आएंगे। तो वो कहेंगे कि हमने ज़मीन भी फतह कर ली, आसमान भी फतह कर ली, ऊपर वाले लोगों को भी हलाक कर दिया, नीचे वाले लोगों को भी हलाक कर दिया। ईसा अलैहिस्सलाम के ज़माने के बाद ये वाक़या पेश आएगा। ईसा अलैहिस्सलाम अपने साथियों को लेकर गारों में मुंतकिल हो जाएंगे और उनसे छुप कर बैठ जाएंगे। फिर जब देखेंगे कि इस कौम ने बहुत ज़्यादा तबाही मचा ली है, फिर वो दुआ मांगे, फिर अल्लाह ताला इनकी पुश्तों के ऊपर जो है वो एक ज़ख़म या कीड़ा सा जो है वो पैदा कर देगा, उसी की ताब ना लाते हुए ये सारे के सारे हलाक हो जाएंगे और फिर अल्लाह तबारक ताला बारिश बरसाएगा और परिंदे भेजेगा और उनके गोश्त उठाकर बाहर फेंक दिए जाएंगे और ज़मीन हरी भरी हो जाएगी और फिर अदल और इंसाफ पैदा होगा कायनात के अंदर और दुनिया खूबसूरत बन जाएगी। फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता नेक लोग जो है वो फौत हो जाएंगे और फिर जब सारे दुनिया के नेक लोग ख़त्म हो जाएंगे तो क़यामत जो है वो कायम हो जाएगी। तो ये सूरत कहफ के अंदर जो है ये वाक़या जो है वो जिक्र किया गया। उसके बाद सूरत मरियम है। सूरत मरियम में मरियम अलैहिस्सलाम का किस्सा जो है वो बड़ी तफसील के साथ जो है वो जिक्र किया गया कि मरियम अलैहिस्सलाम का किस्सा जिक्र करो, जब वो अपने घर से अलहदा हो गई किसी और जगह पे तो और पर्दा करके बैठ गई, हमने वहाँ उनकी तरफ एक फरिश्ता भेजा
جو انسانی شکل میں چلا گیا، تو انہوں نے کہا میں تجھ سے پناہ طلب کرتی ہوں، اگر تو نیک آدمی ہے تو چلے جاؤ یہاں پہ۔ تو وہ کہنے لگا میں تو تیرے رب کا قاصد ہوں، میں کوئی عام آدمی نہیں، میں تو اللہ کی طرف سے تجھے جو ہے وہ لڑکے کی بشارت دینے آیا ہوں، تجھے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ لڑکا جو ہے وہ عطا کرے گا۔ وہ کہنے لگی میرے ہاں بچہ جو ہے وہ کہاں سے ہوگا، میرا تو شوہر ہی نہیں ہے اور نہ ہی مجھے کسی بشر نے ہاتھ لگایا ہے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کہا یہ تیرے رب کا حکم ہے، اس جیسے چاہتا ہے کر دیتا ہے، اس کے لیے ایسا کرنا کوئی مشکل نہیں ہے، اللہ تعالیٰ لوگوں کے لیے اپنی نشانی اور رحمت بنانا چاہتا ہے۔ چنانچہ انہوں نے اس کے گریبان میں پھونک ماری اور اس کے وجہ سے اللہ تبارک تعالیٰ نے اس عورت کو جو ہے وہ حاملہ کر دیا۔ چنانچہ جب بچے کی ولادت کا وقت آیا تو اس وقت مریم علیہ السلام کی حالت جو تھی وہ دیکھنے کے قابل تھی، یعنی انتہائی پریشان کن تھی۔ تو انہوں نے کہا یا اللہ کاش یہ وقت آنے سے پہلے جو ہے وہ میں مر جاتی، یہ وقت نہ آتا، میں لوگوں کو کیا چہرہ دکھاؤں گی، میرے ساتھ کیا بنے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا آواز دی گھبراؤ نہیں، یہ درخت ہے اس کو ہلاؤ، اس کے اوپر سے کھجوریں گریں گی اور یہ نیچے پانی کا چشمہ چل رہا ہے، اس سے پانی ٹھنڈا پیو اور جو ہے وہ اپنی جسم کو سکون پہنچاؤ، اللہ تبارک تعالیٰ تمام معاملات جو ہے وہ صحیح کر دیں گے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیٹا عطا کر دیا، اٹھا کر قوم کے پاس لائی تو آتے ہی قوم نے جو ہے وہ الزام دے دیا تیرے ماں باپ تو برے نہیں تھے، تیرے رشتہ دار اور خاندان والے تو بڑے اچھے تھے، تو نے یہ کیا کر دیا۔ اس نے جو ہے وہ بچے کی طرف اشارہ کیا تو بچے نے بول کر بتلایا کہ یہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے کتاب دی ہے، مجھے اپنا رسول بنایا ہے اور مجھے برکت والا بنایا، مجھے نماز کا حکم دیا اور زکوٰۃ کا حکم دیا ہے جب تک میں زندگی گزاروں، میں اپنے والدین کا بھی فرما بردار ہوں اور مجھے اللہ تعالیٰ نے جابر اور بدبخت جو ہے وہ نہیں بنایا، میری ولادت کے دن بھی مجھ پر سلامتی ہو اور میرے مرنے کے دن بھی، اور جس دن مجھے اٹھایا جائے گا اس دن بھی مجھ پر جو ہے وہ سلامتی ہو۔ کہا یہ ہے عیسیٰ ابن مریم، یہ ہے عیسیٰ ابن مریم، قول الحق، حق کی بات جو ہے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ ہے جس کے بارے میں لوگ جھگڑتے ہیں، کبھی ان کو روح اللہ کہتے ہیں، کبھی ان کو اللہ ہی کہتے ہیں، کبھی ان کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں اور کبھی کہتے ہیں ہم نے پھانسی دے دی ہے، تو عجیب و غریب قسم کی باتیں کرتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے جو ہے وہ بندے ہیں۔ تو جب یہ آیتیں جعفر رضی اللہ تعالیٰ نے نجاشی حبشہ کے دربار کے بادشاہ اس کے بعد دربار میں پڑھی تھیں تو وہ بادشاہ باوجود عیسائی ہونے کے اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے تھے کہ یہ واقعہ ہی کلمات حق ہیں۔ اس نے زمین سے ایک تنکا اٹھایا اور کہا اے جعفر تو نے جو باتیں ذکر کی ہیں عیسیٰ علیہ السلام اتنے تنکے سے بھی اس معاملے میں کوئی اور زیادہ چیز نہیں ہے اور اس سے کم بھی ان کے بارے میں کوئی اور چیز نہیں، آپ نے کوئی کمی بھی نہیں کی اور کوئی اضافہ بھی نہیں کیا، یہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ ان کی حقیقت ہے جو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ذکر کی۔ پھر اس کے بعد ایک آیت میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا نیک لوگوں کے چلے جانے کے بعد ناخلف جانشین آ جاتے ہیں جو نماز کو ضائع کرتے ہیں اور شہوات کی پیروی کرتے ہیں، ایسے لوگ جو ہے وہ غی میں داخل ہوں گے، جہنم میں داخل کیے جائیں گے۔ تو نمازوں کو ضائع کرنا اور خواہشات نفس کی پیروی کرنا یہ انسان کے لیے تباہی اور بربادی کا ذریعہ ہے۔ انسان کو نماز نہیں ترک کرنی چاہیے اور وقت اس کا ضائع نہیں کرنا چاہیے اور اس میں خشوع خضوع کے ساتھ اور ارکان اور واجبات اور سنن کے ساتھ اس کو ادا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اسلام کا سب سے مہم فریضہ نماز ہی ہے۔ پھر اس کے بعد کہا ہم نے جو ہے وہ جہنم تیار کر رکھی اور اس میں ظالموں کو اور سرکش لوگوں کو پھینکیں گے، اور پھر کہا تم میں سے کوئی بندہ بھی نہیں ہے جو جہنم میں داخل نہ ہو، وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، ہر بندے نے اس کے اوپر وارد ہونا ہے، اس میں جانا ہے، یہ تیرے رب نے حتمی فیصلہ کر رکھا ہے۔ پھر ہم ان لوگوں کو نجات دے دیں گے جنہوں نے تقوی اختیار کیا اور ظالموں کو اس میں گھٹنوں کے بل جو ہے وہ چھوڑ دیں گے۔ بعض علماء نے تو کہا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر نیک و بد سب جہنم میں جائیں گے، لیکن نیک لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ جہنم جو ہے وہ گل و گلزار بنا دیں گے، ٹھنڈی بنا دیں گے اور ان کو نقصان نہیں دے گی، اور برے لوگوں کو وہ پکڑ لے گی اور پھر اللہ تبارک تعالیٰ نیک لوگوں کو جہنم سے نکال لیں گے۔ لیکن کچھ لوگوں نے کہا کہ نہیں ایسا نہیں ہے، بلکہ جہنم کے اوپر ایک پل لگایا جائے گا جس کو پل صراط کہا جاتا ہے، اس کے اوپر سے گزرنا ہے، جہنمی اس میں گرتے چلے جائیں گے اور مومن جو ہے وہ اس کو پار کر جائیں گے اور یہی جہنم کے اوپر وارد ہونا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فیصلہ کیا ہے یہی وارد ہونا ہے کہ جہنم کے اوپر سے گزر جائیں گے، تو گویا کہ انہوں نے جہنم میں وارد ہو گئے۔ اللہ کل حال اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جہنم کی آگ سے محفوظ رکھے۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اعتق رقابنا و رقاب آبائنا من النار۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ذکر کیا کہ دیکھا ہے آپ نے وہ بندہ جو کفر کرتا ہے وہ کیا کچھ کہتا ہے، وہ کہتا ہے کہ مجھے یہاں دنیا میں بھی مال ملا، آخر میں بھی مل جائے گا، تم نے جو کچھ مجھ سے لینا ہے
جب اللہ آخر میں مجھے مال اور اولاد دیں گے وہاں پہ جا کر پیسے لے لینا۔ کہا کیا اس کو غیب کی خبریں پہنچی ہیں یا اس نے اللہ کے ساتھ کوئی معاہدہ کر رکھا ہے؟ ہرگز نہیں، جو وہ بات کہتا ہے ہم اس کو نوٹ کر رہے ہیں اور اس کے لیے عذاب کو بڑھاتے ہی چلے جائیں گے۔ ہم اس کے وارث ہیں، جب وہ مر جاتا ہے جتنی جائیداد اس کی ہوتی ہے سب کے ہم وارث بن جاتے ہیں، بلکہ ساری کائنات کو جب ختم کر دیں گے تو ساری زمین کے ہم وارث بن جائیں گے۔ یہ سارے لوگ ہمارے پاس اکیلے اکیلے آئیں گے، اور پھر شیطان نے ان کو جو ہے وہ ان کے اعمال جو ہے وہ مزین کر کے دکھا دیے ہیں۔ کہا آپ جلدی نہ کیجیے، ہم نے ان کے لیے ایک وعدہ مقرر کر رکھا ہے، یہ سب کے سب رحمان کی طرف جماعتوں کی شکل میں اکٹھے کر دیے جائیں گے، مومنوں کو بھی اور برے لوگوں کو بھی، اور برے لوگوں کو ہم جہنم کی طرف جو ہے وہ ہانک کر لے جائیں گے۔ کوئی ان کی سفارش نہیں کرے گا، صرف وہی بندہ سفارش کر سکے گا جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کر رکھا ہے، اور وہ بھی نیک لوگوں کے بارے میں۔ ان کا قول کیا ہے کافروں کا؟ انہوں نے کہا رحمان نے بیٹا بنا رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم نے ایک بہت بڑا جملہ کہا، بہت بھاری جملہ کہا، اتنا بھاری جملہ کہا ہے کہ قریب ہے کہ آسمان پھٹ جائے، زمین شک ہو جائے، پہاڑ جو ہے وہ ڈھہ کر گر جائیں۔ تم نے یہ کہا کہ رحمان نے بیٹا بنا لیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام چیزوں سے مبرہ ہے، پاک اور صاف ہے۔ اللہ کے لائق نہیں ہے کہ وہ کسی کو بیٹا بنائے۔ کل قیامت کے دن سب چیزیں جو ہے وہ رحمان کے پاس بندہ بن کر آئیں گی، حتیٰ کہ آسمان اور زمین بھی مطیع بن کر آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے گن رکھا ہے، شمار کر رکھا ہے، اور سب کو تیار کر رکھا ہے۔ ہر ایک بندہ جو ہے وہ کل قیامت کے دن اکیلا اکیلا ہمارے پاس آئے گا، اور اسی حالت میں آئے گا جس حالت میں پیدا کیا گیا تھا۔ لباس بھی نہیں ہوگا اور ختنے بھی نہیں ہوں گے۔ اس وقت جو ہے وہ تمہیں پتہ چلے گا کہ رحمان کی اولاد ہے یا نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سورۃ طٰہٰ ہے، ٹائم جو ہے وہ کافی ہو گیا، موسیٰ علیہ السلام کا بڑی تفصیل کے ساتھ جو ہے وہ قصہ ذکر کیا کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی بیوی کو لے کر مدین سے چلے، رستے میں پہاڑ پہ روشنی نظر آئی تو کہا رکو، میں سردی کا موسم ہے آگ لے آؤں۔ وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اوپر گئے تو نبوت عطا فرما دی، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کی طرف بھیج دیا، اور فرعون کے پاس گئے تو اس سے مناظرہ ہوا، اس کو نشانیاں دکھائیں، پھر اس کے ساتھ جو ہے وہ جادوگر آ گئے، سارا مقابلہ ہوا۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام ان کو تبلیغ کرتے رہے، لیکن وہ باز نہ آئے اور بار بار اللہ کی حدوں کو پھلانگتے رہے، چھوٹے چھوٹے عذاب آتے رہے۔ بالآخر ایک دن اللہ تعالیٰ نے اجازت دی، موسیٰ بنی اسرائیل کو لے کر یہاں سے نکل جاؤ۔ وہ لے کر نکلے، اور پھر آگے آگے وہ چلے گئے، اور پیچھے فرعون لشکر لے کر پہنچ گیا۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کہنے لگی پھر موسیٰ مارے گئے، آگے جو ہے وہ دریا ہے، پیچھے فرعون کا لشکر آ گیا ہے، یہاں ہمارے لیے بچنے کا کوئی چانس نہیں۔ کہا کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے، وہ ہمارے بچنے کا انتظام جو ہے وہ ضرور کرے گا۔ اسی اثنا میں اللہ تعالیٰ نے وحی کی، موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ کہا لاٹھی ہے۔ کہا دریا پہ مارو۔ دریا پہ مار دی، اللہ تعالیٰ نے 12 رستے بنا دیے، اور اس سے قوم جو ہے وہ آسانی کے ساتھ گزر کر دریا کو پار کر گئی۔ فرعون اسی دریا کے اوپر جو ہے وہ چل کر آگے پار ہونے لگا تو اللہ نے پانی کو چلنے کا حکم دے دیا اور اپنا عذاب نازل کر دیا، اور فرعونیوں کو سارے کے سارے وہاں پہ غرق کر دیا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے قصہ ذکر کیا کہ مسلمانوں اپنے اللہ کو مانتے رہو، تم کمزور ہو تو کوئی مسئلہ نہیں، دنیا کی کوئی طاقت تمہارا بال بھی ٹیڑھا نہیں کر سکتی اگر تمہارا اللہ پر ایمان جو ہے وہ مضبوط ہے۔ اگر ایمان میں کمزور ہو گئے تو پھر معاملہ جو ہے وہ مشکل ہو جائے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کے اوپر اپنے ایمان کو پختہ کر لو، دنیا کی کوئی طاقت جو ہے وہ تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکے گی، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری دنیا میں بھی حفاظت فرمائے، ہماری آخرت میں بھی حفاظت فرمائے، اور اپنی ذات کے اوپر ہمارا ایمان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ مضبوط فرما دے، اور سیدھے رستے پہ چلنے کی ہمیں توفیق دے دے۔ جب تک زندہ رہیں تو ایمان اور یقین کے ساتھ زندہ رہیں، جب دنیا سے جائیں تو اللہ زبانوں پہ کلمہ طیبہ جاری فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔